सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू। टीवी पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों को दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत बधाई। खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारदे हां हैडलाइंस के उपर। पीआर प्रोग्राम हो रहा बंद, सरकार ने दी जानकारी। ट्रूडो ने दी बंदी छोड़ दिवस की बधाई, दिवाली का भी कीता ट्रूडो ने जिक्र। इमीग्रेशन मंत्री का हिंदू ते सिखां लई सुनेहा, मंत्री ने दी बंदी छोड़ दिवस की बधाई। वड्डे लीडरां ने दी दिवाली की बधाई, बंदी छोड़ दिवस की भी दी बधाई। जॉन हॉर्गन नूं होई कैंसर, हुण चलेगा इलाज। कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग वालों टीआर टू पीआर प्रोग्राम मई महीने दौरान लियांदा गया ते हुण इह नवंबर 5 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੀਆਰ ਟੂ ਪੀਆਰ ਪਾਥਵੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। जिस तरह साबका इमीग्रेशन मंत्री वालों संकेत दिता गया सी कि हो सकता है इस प्रोग्राम की डेडलाइन नूं अगे वधाया जावे, पर अजिहा नहीं हो सकिया, जिसका मतलब है कि टीआर टू पीआर प्रोग्राम की डेडलाइन नूं हुण अगे नहीं वधाया जावेगा। इस बारे कैनेडा की सरकारी वैबसाइट तो जानकारी सामने आई है, जिस दे विच उन्हां वल्लों दस्सिया गया कि नवंबर 5 नूं इह प्रोग्राम बंद हो जाणगे। इस तो बाद नवीआं अर्जियां मंजूर नहीं कीतियां जाणगीआं, पर जिन्हां वालों पहला ही अपलाई किया गया उन्हां दीआं अर्जियां दे उपर फैसला लिया जाएगा। दस दिए कि कैनेडा सरकार वालों 6 मई नूं इन्हां प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिस दे विच उन्हां वालों एसेंशियल वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रैजुएट अते फ्रेंच स्पीकर्स नूं पीआर हासिल करने का मौका दिता गया। इन्हां प्रोग्राम के तहत इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा वालों 90,000 इमीग्रेंट्स नूं पक्का करने का टीचा रखा गया, पर जो टारगेट उन्हां वल्लों रखा गया सी वो पूरा नहीं हो सकिया, क्योंकि फ्रेंच भाषा दे नाल जुड़े हुए कोटे पूरे नहीं हुए। मौजूदा समय एसेंशियल वर्कर्स इन हैल्थ केयर जॉब्स दे 13,000 स्पॉट्स अजे भी खाली हन। दूजे पासे फ्रेंच भाषा दे नाल संबंधित स्ट्रीम्स वास्ते कोई भी कैपेसिटी नहीं रखी गई सी। जिक्रयोग है कि जो इस प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रैजुएट्स की कैटेगरी सी वो महज 25 घंटिया दौरान ही पूरी हो गई। इस तो बाद नॉन हैल्थ केयर एसेंशियल वर्कर्स का स्ट्रीम जुलाई विच बंद हो गया। आईआरसीसी वालों सिस्टम दे विच ग्लिच होने के कारण 7,307 वाधू इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रैजुएट एप्लीकेशंस मंजूर कीतियां गईयां। इमीग्रेशन कैनेडा वालों जो एक अंदाजा लगाया गया उसके मुताबक उन्हां नूं वक्खो-वक्ख स्ट्रीम के अधीन 99,500 एप्लीकेशंस आईयां हन। इत्थे दस्सणयोग है कि जो सरकार वालों ये प्रोग्राम लियांदा गया ਇਹ उस टारगेट ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया सी जो इमीग्रेशन विभाग ਵੱਲੋਂ तय किया गया। आईआरसीसी ਵੱਲੋਂ एक टारगेट रखा गया सी कि उन्हां ਵੱਲੋਂ 2021 दौरान 4,01,000 नवे इमीग्रेंट्स का स्वागत किया जाएगा। इसनूं पूरा करने वास्ते पहला 13 फरवरी ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ सरप्राइज दिता गया, जिथे इको वार दे विच वध इन्विटेशन जारी किए गए ते इस तो बाद मई महीने एक प्रोग्राम लियांदा गया, जिस दे विच कईयां नूं पीआर हासिल करने का मौका दिता गया। ਹੁਣ तक की जानकारी के मुताबक कैनेडा दे विच 2,67,000 इमीग्रेंट्स का स्वागत किया जा चुका है। कल सितंबर महीने दे विच ही 45,000 इमीग्रेंट्स लैंड हुए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिस दे राही उन्हां वालों दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों यह वीडियो संदेश सोशल मीडिया के उपर पोस्ट किया गया, जिस दे विच उन्हां वल्लों बंदी छोड़ दिवस अते दिवाली की महत्ता दसी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी गई है। उन्हां वल्लों इस बारे वीडियो संदेश जारी किया गया, जिस दौरान उन्हां वल्लों बंदी छोड़ दिवस का भी जिक्र किया गया। बंदी छोड़ दिवस के बारे गल करदियां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि पूरे विश्व दे विच वसदे सिखां वल्लों अज इस दिहाड़े नूं बंदी छोड़ दिवस के तौर ते उपर मनाया जा रहा है। ट्रूडो वालों इस दिन की महत्ता का भी जिक्र किया गया। जो वीडियो संदेश प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों जारी किया गया उस दे विच उन्हां वालों तमाम सिखां नूं अते हिंदू भाईचारे नूं दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी गई है। इस दौरान उन्हां दा होर की कहना है, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। Hello everyone, bonjour à tous and happy Diwali. I'm so pleased to join you and members of Hindu, Sikh, Jain and Buddhist communities to celebrate the Festival of Lights. Known as a time to celebrate the victory of light over darkness, of right over wrong, it is also a time to celebrate the power of hope and knowledge. And as we work to finish the fight against COVID-19, this message
couldn't be more important. À chaque jour, vos communautés apportent d'importantes contributions à notre pays. Et pendant la pandémie, vous avez montré au monde entier comment on peut prendre soin les uns des autres, faire preuve de compassion et venir en aide aux autres. À tous les Canadiens de confession hindou, sikh, jain et bouddhiste qui travaillent en première ligne dans le domaine des soins de santé, qui fournissent des services essentiels et qui œuvrent au sein d'organisations locales, merci. I know many of you will enjoy sweets with your families, share gifts, and donate to charities to celebrate Diwali. And we should all follow your example of warmth and generosity as we take care of those around us and celebrate the diversity that makes us strong. On behalf of our family, Sophie and I wish you a happy Diwali. Merci. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖੀ ਗਈ। ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। It is my absolute pleasure to join Hindu, Sikh, Jain and Buddhist communities across Canada today as we celebrate Diwali and Bandikar Divas. Diwali, with its oil lamps, fireworks, gifts and sweets, weaves together important cultural symbols that represent the triumph of good over evil, of light over darkness. Bandikar Divas comes from the story of Guru Hargobind Sahib, who insisted upon his release from prison that 52 innocent kings would be released alongside him. This represents the importance of respect for others, freedom and inclusivity. Folks, Canada is blessed to be such a multicultural society. I come from a part of the country that has not necessarily had that multicultural aspect my entire life to the extent that it does today. Over the past few years, as we've welcomed more newcomers from a diverse range of cultural backgrounds and faith backgrounds into our community, it has not only benefited those newcomers, it has benefited people like me who have long called this part of the world home. When I go to a multicultural association event or to a farmer's market, I have the opportunity to taste the food, enjoy the music, and take part in the culture from a broad range of cultures from all around the world right in my own community. As Canada's new Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, I'm so proud to call Canada home because of the diversity that characterizes our country's social fabric. As we celebrate Diwali and Bandikar Divas, I want to say thank you for allowing me to be part of it. Namaste and Sat Sri Akal. ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ, ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕਨ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨਸ ਅਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 88.8% ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ BCCDC ਰੀਜਨਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ 1.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। BCCDC ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਅੰਦਰ 86%, ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 90%, ਗਿਲਫੋਰਡ 85%, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ 91%, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ 91%, ਫਲੀਟਵੁੱਡ 90%, ਕਲੋਵਰਡੇਲ 88%, ਪੈਨੋਰਾਮਾ 91%, ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਆਬਾਦੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88.8% ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80.4% ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87.1% ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਅੰਦਰ 87%, ਵੈਲੀ 91%, ਗਿਲਫੋਰਡ 85%, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ 93%, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ 92%, ਫਲੀਟਵੁੱਡ 90%, ਕਲੋਵਰਡੇਲ 88%, ਪੈਨੋਰਾਮਾ 92% ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਆਬਾਦੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 99.4% ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 86%, ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 90%, ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 87%, ਵੈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 93%, ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 93%, ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 91%, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 91%, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 93% ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 28 million more young Americans are now eligible for the protection of a vaccine. And my administration is ready. We're ready from day one, today, organized and have a plan for this vaccination's launch. As soon as next week, we'll have enough vaccine and enough places, and parents will be able to schedule appointments to get their kids their first shot. And we've already secured enough vaccine supply for every single child in America ages 5 through 11. And weeks ago, we asked states and pharmacies to put together their detailed plan to start placing their orders for these specially formulated vaccines for young children. We started packing and shipping these orders last week as soon as the FDA authorized the vaccine. ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 7:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਪਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 604 859 5225 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ EMPLOYES ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੰਬਰ 30 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 30 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਟਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46% ਦੱਸੀ ਗਈ। ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 85% ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡੋਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2,68,000 ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,255 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਵੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3,150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ontario ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 438 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 378 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 227 ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, 15 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਅਤੇ 159 ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 88% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ 84% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,199 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9,891 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 72, ਨਾਇਗਰਾ ਤੋਂ 40, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 37, ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। अस्पताल दे विच 234 मरीजां दी गिणती दसी जा रही है। इस दे नाल ही 130 मरीज इंटेंसिव केयर अधीन हन। हुण तक प्रोविंस दे विच कुल 6,01,500 कोरोना दे मामले सामने आ चुके ने ते रिकवर्ड केसेस दी गिणती 5,88,444 है। क्यूबिक तो 24 घंटे दौरान 588 कोरोना वायरस के मामले सामने आए ने ते इन्हां 24 घंटे दौरान कोई भी मौत इस वायरस के कारण नहीं हुई। प्रोविंस दे विच हुण तक कुल 4,28,060 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इत्थे एक्टिव केसेस का आंकड़ा 4,878 के करीब है ते रिकवर्ड मामलों की गिणती 4,11,672 है। प्रोविंस दे विच हुण तक कुल 11,510 मौतां इस वायरस के कारण हो चुकियां ने। अस्पताल दे विच 241 मरीजां की गिणती दसी गई है। कैनेडा विच हुण तक कुल 1.7 मिलियन तो वध कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 29,102 मौतां इस वायरस के कारण हो चुकियां ने। एक्टिव केसेस की गिणती 23,267 है, जिन्हां विचों 22,502 माइल्ड कंडीशन और 765 सीरीयस कंडीशन दे विच ने। इस दे नाल ही इस समय रिकवर्ड मामलों का आंकड़ा 1.6 मिलियन तो वध दा दस्सिया गया। इस दे नाल ही जांदे जांदे एक बार फिर तो नजर मारदे हां अज दीयां चोणवीआं खबरां दे उपर। पीआर प्रोग्राम हो रहा बंद, सरकार ने दित्ती जानकारी। ट्रूडो ने दित्ती बंदी छोड़ दिवस की बधाई, दिवाली दा भी कीता ट्रूडो ने जिक्र। इमीग्रेशन मंत्री दा हिंदू ते सिखां लई सुनेहा, मंत्री ने दित्ती बंदी छोड़ दिवस की बधाई। वड्डे लीडरां ने दित्ती दिवाली की बधाई, बंदी छोड़ दिवस की भी दित्ती बधाई। जॉन हॉर्गर नूं होई कैंसर, हुण चलेगा इलाज।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।